主所爱的弟兄姐妹们平安，平安。感谢主，我们在这个星期四，我们还有一次机会，我们能在神的面前来团契。弟兄姐妹，在我们的生活中，我们常常做对不起别人的事，或者别人也做过对不起我们的事，对吧？如果做错事的人，或是得罪我们的人，是我们所爱的人，我们所在乎的人，我们一定会原谅他们。那如果是我们不喜欢的人，是怎么办呢？我们一定会找他们算账，或者我们说我们不能原谅他们。但是在我们天上的阿爸父神，他就不一样了。我们这么的不顺服，我们这么的做错事，他仍然敞开他的爱心手，温暖的手来接纳我们，赦免我们。弟兄姐妹，我们要效法我们的主，有温柔的爱。我们要求神给我们力量，能行上帝的话语。我们如果把苦毒、忧恨藏在我们的心里，我们一定会失去了平安，失去了喜乐。来吧，我们要学习我们的上帝顺服，有谦卑，有原谅的心。阿们。我们现在要唱一首歌来赞美我们的神，蛮有能力的神。我们要赞美他，因为他是能改变我们的神。我们一起来站起来，来唱这首歌。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不是这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕能产生冲力。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。有主在我里面，没有惧怕能产生冲力。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。
们说我们勇敢站立，站起来。弟兄姐妹，我们一起来进入祷告。我们在天上的阿爸父神，我们满心感谢你，感谢你赐给我们有健康的身体，感谢你还赐给我们喜乐的心，感谢你每一天为我们预备了新的祝福。主啊，我们今天上午一起来到你的面前，我们要敬拜赞美你，我们要听你的话语。我们预备好了我们的心，求你与我们说话，求你带领我们今天上午的团契从头到尾，求你接纳我们所有的敬拜和赞美。我们如此祷告，奉靠耶稣基督的圣名求的，阿们。弟兄姐妹，我们是很有福的人，因为我们是上帝的儿女，在我们的生活中我们都能看见，我们也可能也感觉到上帝的爱，上帝的温暖，包括上帝的怜悯。因为有爱才有平安，因为有爱才有喜乐，因为有爱才有微笑，因为有爱才有怜悯。阿们。我们思考一下，在我们的脸上是不是也有这些？当别人看到我们的时候，我们能给他们带来平安、温暖、喜乐。如果没有的话，我们求神怜悯我们，求神赐给我们爱，让世人也能看见，能感到上帝的爱。透过我们，世人也能看到上帝的爱。看见神的爱，在温暖的阳光，我看见神的爱，在澎湃的海洋，我看见神的爱，在黑面的心肠，我看见神的爱，在你我的脸上。现在我们一起来预备我们的心，来听神的话语。我们跟我们的神说：主啊，我要更深的认识你，我要接近你。
在我们的生活中，当我们睁开我们的眼的时候，我们仰望上帝的荣耀。睁开我的双眼，仰望主的容颜，满心感谢，经历你大能的双手，改变我的生命，你爱不变。的双眼，仰望主的容颜，满心感谢，你大能的双手，改变我的生命，你爱不变，哦主，你奇妙恩典充满每一天，你的美好周围让我能重新为你活，我愿能深认识你，我主，我深刻慕圣灵你美好同在，没有人能与你相比，我愿一生的唱敬拜耶稣我主，我愿能深认识你，我主，我深刻慕圣灵你美好同在，没有人能与你相比，我愿一生的唱敬拜耶稣我主，我愿一生我愿一生的唱敬拜耶稣我主。亲爱的弟兄姐妹，这个时候我们听到的时候已经到了。 Saudara-saudara yang terkasih, kini tibalah saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. 来，我们先做一个祷告。 Mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. 天父，我们要带着感恩的心来到你面前， Allah Bapa di surga, dengan hati penuh ucapan syukur kami datang ke hadapan Engkau. 并且这个时候我们也已经预备好了我们的心。 Dan saat ini Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami baik-baik. 这时候我们要听到的时间， Saat ini adalah saat kami ingin mendengar firman Tuhan. 主，我们求你与我们同在， Mohon kiranya Tuhan beserta dengan kami. 求主赐福你两位的使女， Mohon Tuhan berkatilah kedua hamba-Mu ini. 你帮助他们能够把你的话语讲解翻译的清楚， Tolonglah supaya firman-Mu dapat disampaikan dan diterjemahkan dengan begitu jelas. 也帮助我们每一位在家里已经等了很久的弟兄姐妹。 Dan juga tolonglah saudara-saudara kami yang ada di rumah yang sudah menunggu cukup lama. 愿主圣灵引导，帮助他们， Kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong mereka. 让他们能够专心的来听， Supaya mereka juga bisa berkonsentrasi mendengar. 不单单听，
tidak hanya mendengar, 听了以后能够把你的话实行在生命中。 tapi dapat melakukannya dalam kehidupan setelah mereka mendengar. 感谢赞美主， Puji syukur kepada Engkau. 我们如此祷告，感谢，奉靠耶稣的名祈求， Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 在册的弟兄姐妹平安。 Sekali lagi saudara, salam damai sejahtera. 今天我们已经进入到主导文的第8节， Hari ini kita masuk bagian yang ke-8 dari topik, dari seri doa Bapa kami. 我们今天的题目是免了人的债。 Tema kita hari ini adalah mengampuni kesalahan orang lain. 让我们来先读一下马太福音第6章第12节。 Kita akan terlebih dahulu membaca dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. 来，我们先用中文的呀，1、2念，免我们的债，如同我们免了人的债。 Matius 6 ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 亲爱的弟兄姐妹，有人用十字架来解释关于饶恕的道理。 Nah, saudara-saudara, ada orang yang menggunakan kayu salib untuk menjelaskan tentang pengampunan. 那一条横线呀，一条横线是表明饶恕人， Garis yang horizontal dari salib ini menggambarkan mengampuni sesama. 那一条直线呢是表明蒙天父的饶恕。 Nah, garis yang berdiri tegak vertikal itu menggambarkan pengampunan dari Allah. 所以饶恕人是我们得到上帝饶恕必要的条件。 Keadaan kita untuk mengampuni orang lain itu merupakan syarat untuk Allah juga mengampuni kita. 如果我们不能够饶恕得罪我们的人， Jika kita tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, 上帝也不能够饶恕我们。 Allah juga tidak dapat mengampuni kita. 路加11章告诉我们说，赦免我们的罪，因为我们也赦免反亏欠我们的人。 Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama berkata, ampunilah dosa kesalahan kami karena seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 我们要蒙上帝的饶恕呢，就要有饶恕人的心。 Jika kita ingin mendapat pengampunan dari Allah, kita juga harus memiliki hati yang mengampuni sesama. 但是事实上， Tetapi terus terang saudara, 饶恕人并不是一件很容易的事， mengampuni sesama itu bukanlah satu perkara yang mudah. 尤其 Ada kemarahan, 我们的心啊，曾经被那些已经伤害过我们的人， mungkin hati kita ini sudah pernah dilukai oleh orang lain. 使我们很难能够饶恕别人，我们得到很大的痛苦。 Kita begitu dilukai sehingga kita merasa sulit untuk mengampuni orang lain. 所以我们就很容易的认为，我们对别人的怀恨，我们对他们的报复都是应该的。 Sehingga kita begitu sulit mengampuni orang lain dan kita merasa bahwa membalas dendam itu adalah satu keharusan. 但是呢，主耶稣要我们饶恕别人， Tetapi Tuhan Yesus justru ingin kita mengampuni orang lain. 为什么？ Mengapa? 因为我们也需要上帝的饶恕。 Karena kita juga memerlukan pengampunan dari Allah. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara-saudara yang terkasih, 基督徒应当怎么样来鼓励自己，能够建立饶恕人的美德呢？ bagaimanakah orang Kristen ini harus mendorong dirinya sendiri untuk memiliki hati moral yang baik dalam hal mengampuni ini? 在我们的生命中，如果有基督徒的饶恕， Jika dalam kehidupan kita ada orang Kristen yang mengampuni, ada pengampunan dari orang Kristen. 在我们的生命中，如果有基督徒能够赦免亏欠我们的人， Jika dalam kehidupan kita ini ada orang Kristen yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, 所以呢，我们就必须要学会3件事情。 maka kita ada 3 hal yang harus kita pelajari. 我们来一个一个的看。 Mari kita lihat satu persatu. 第一，我们要能秉持人与事分开的原则。 Yang pertama kita harus dapat menegakkan prinsip yang memisahkan antara masalah dan manusia. 如果我们想要能够甘心乐意的来饶恕人， Jika kita ingin bisa dengan rela mengampuni orang lain, 首先第一就要能秉持人跟事分开的原则。 yang pertama kita harus bisa menegakkan prinsip untuk memisahkan antara masalah dengan manusia. 意思说呢，就是要将对
对你不起的事跟人，你要把它分开。 Artinya kita harus membedakan antara masalah yang membuat kesalahan itu dengan orangnya. 应该恨的呢是那件事情， Yang harus kita benci itu adalah masalahnya. 不是做那一件事情的人。 Bukan si manusia, si orang yang melakukan kesalahan menimbulkan masalah itu. 其实这正是上帝的所以能够饶恕别人。 Sebenarnya inilah yang membuat Allah juga mengampuni orang lain. 一切上帝能够饶恕一切罪孽的原则呢，就是恨恶恨恶，永爱罪人。 Prinsip Allah dalam mengampuni orang lain kesalahan, kemarahan, kebencian orang lain itu adalah karena kasih Allah. 所以你看到吗？上帝是那么的奇妙。 Karena itu lihatkah saudara bahwa Allah itu begitu ajaib. 所谓的饶恕人， Semua orang yang mengampuni 就是在脑海中 di dalam otaknya 将人与他所犯的过错分开， harus memisahkan antara masalah dengan orang itu. 把他从错误的行为中分解出来、分开出来， Memisah-misahkan antara perbuatannya dengan orangnya. 然后再一次的来认识他。 Kemudian sekali lagi mencoba memahami dia. 当我们了解他会做出某一件事的原因的时候， Ketika kita bisa memahami alasan mengapa orang itu melakukan kesalahan ini, 我们的感觉呢就会有所改变， nah perasaan kita juga akan bisa berubah. 我们的怒气呢也会慢慢的消失。 Kemarahan kita juga pelan-pelan akan reda. 如果有一个人忽然对我们讲很粗的话， Jika ada orang yang berkata begitu keras, begitu kasar kepada kita, 没有礼貌的话， sama sekali kata-kata yang tidak, 又发怒又不讲理， ada kemarahan, tidak sopan, 可能是因为他正在面临挫折、 mungkin dia sedang mengalami kegagalan, 忧愁和痛苦， ada kepahitan dan kesedihan. 所以他做出一切的事情，感觉到对我们很不舒服。 Sehingga apa yang dikeluarkan dari dia itu membuat kita merasa tidak nyaman. 也可能是他对我们有所误会， Mungkin juga ia memiliki cacat celah kepada kita, salah paham  kepada kita. 或者错怪了我们某一些讲话我们对他的言语的行为， Sehingga mengganggu semua perkataan perbuatan kita terhadap dia. 也可能出于生理的疾病，可能他正在生病， Mungkin juga karena masalah kesehatan dalam. 可能他也正在很疲倦， Mungkin dia sedang sangat, 人很疲倦很会发脾气哦。 orang yang sangat tertekan ini sangat mudah marah. 但是也有可能是出于他的无知， Tetapi mungkin juga karena ketidaktahuan dia. 更可能是出于他是一个就是他的性格了， Mungkin juga lebih mungkin adalah memang ini adalah sifat karakter 等等等等。 dan lain-lain alasan. 如果我们在报复之前，我们要对别人报仇之前， Jika kita ingin membalas dendam kepada orang itu, 我们要先设法去了解那个有错误言语的人， kita harus berusaha memahami apakah orang itu memiliki kemarahan. 那么我们就比较容易来饶恕他。 Sehingga dengan demikian kita akan lebih mudah untuk mengampuni dia. 我要举一个例子， Saya akan berikan satu contoh. 有一个报纸曾经登过一个故事， Satu kali dalam surat kabar disampaikan satu kisah. 那边说到有一位音乐教授， Ada seorang guru musik, 他刚刚请到一个女佣， ia baru saja memperoleh seorang asisten, seorang pembantu. 有一天这个教授上晚课回家， Satu kali dia baru saja pulang ke rumah, 他的女佣就匆匆来到他面前，告诉他 pembantunya tergesa-gesa datang memberitahu. 他说今天有一只大狗在门口汪叫的不停， Hari ini ada seekor anjing yang terus-menerus menggonggong di depan pintu. 我赶它也赶不走。 Saya usir dia pergi, dia juga tidak. 好在我在你的书房里面拿了一把棍Untung saja saya melihat ada satu tongkat di meja. 所以呢，这个棍帮了我很大的忙。 Nah, tongkat ini sangat membantu saya.
当这个教授听了以后， Ketika guru musik ini mendengarnya, 他就问了 ia lalu, 你拿的是什么棍呢？ tongkat apa ya yang kamu ambil tadi? 后来呢，这一位女佣就指着还摆在门口那个门旁边的那个长地， Ternyata dia masih meletakkan tongkat suling itu ada di depan pintu. 教授呢差一点都晕倒了。 Ia merasa begitu terkejut sampai pingsan. 如果你是我，如果你我啊是这位教授，你一定会很生气。 Jika orang itu adalah Anda, pasti kita akan sangat marah sekali. 如果也是我，可能我也是会生气。 Jika orang itu saya juga bisa demikian kesal. Tetapi 如果我们能够分辨出来他的过错，他是没有故意的。 Tetapi jika kita bisa membedakan masalahnya, ia itu tidak sengaja, tidak berniat. 我相信我们都会原谅这个人。 Kita juga pasti percaya bahwa kita bisa mengampuni pembantu itu. 把对不起我们的事跟人分开， Ketika kita bisa membedakan antara masalah dan manusia, 我们尽量去了解他的原因之后， kita bisa memahami alasan ia melakukan kesalahan itu, 那么如果我们要饶恕他呢，就比较容易了。 akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mengampuni dia. 亲爱的弟兄姐妹，我们应该有饶恕的精神， Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita harus memiliki semangat hati untuk mengampuni. 并且我们要有能分辨事情跟人的原则。 Kita juga harus bisa memiliki prinsip membedakan antara manusia dengan kesalahan yang dilakukan. 不然的话， Jika tidak demikian, 我们的生活啊会充满的痛苦。 kehidupan kita akan penuh dengan kesusahan. 那么那个不满的气啊，一直会到我们的心中。 Kemarahan yang tidak terluapkan itu akan terus menumpuk di dalam hati kita. 所以主耶稣教导我们的饶恕呢是什么？ Karena itu saudara, apakah yang diajarkan Tuhan Yesus tentang pengampunan? 当有门徒问他的时候，主啊，我们应该几次来饶恕别人？ Ketika ada seorang murid Tuhan yang bertanya, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni orang? 主耶稣说什么Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? ？70个七次， 70 kali 7 kali. 多少次？ Nah, berapa kali? 你自己算了。 Silakan menghitungnya sendiri. 其实他的意思并不是要我们饶恕很多的次。 Sebenarnya yang dimaksud Tuhan itu bukannya kita harus mengampuni begitu banyak kali. 主教导我们的饶恕是要永远的来饶恕人，是饶恕人的不能够停止、不能够结束的。 Tetapi yang Tuhan Yesus mau ajarkan sebenarnya adalah kita harus seterusnya bisa mengampuni tanpa ada hentinya. 马太福音第5章第23节告诉我们， Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23 memberitahu kita. 所以你在祭坛献礼物的时候，如果你想起弟兄向你怀怨，你就把礼物留在台前，先去跟弟兄和好，然后来献礼物。 Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. 这就是主耶稣教导我们的。 Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. 我们不单单要分辨人与事的原则，应该有。 Tidak saja kita harus memiliki prinsip membedakan antara masalah dan manusianya. 第二，我们也要有遵行上帝话语的决心。 Poin yang kedua adalah kita harus memiliki tekad untuk menjalankan firman Tuhan. 如果我们想到我们要能够甘心乐意来饶恕别人， Jika kita ingin bisa dengan rela hati mengampuni orang lain, 没有其他的方法， tidak ada cara lain. 我们就要有遵行上帝话语的决心。 Kita harus bertekad menjalankan firman Tuhan. 因为上帝的话语常常告诉我们， Karena firman Tuhan berulang kali memberitahu kita, 如果你生气啊， jika engkau marah, 你不要生气到很久， jangan marah begitu lama.
不可以生气到几天1个礼拜1个月。 Jangan marah terus sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu. 意思说不可以生气到很长的时间。 Artinya janganlah marah untuk waktu yang begitu panjang. 如果我们对别人有生气， Jika kita marah kepada seseorang, 我们要记着有神的话语。 kita harus ingat firman Tuhan, memakai firman Tuhan. 神的话语常常告诉我们说，不可以对人生气到这个热头这个太阳下山， Firman Tuhan berkata, janganlah marah sampai matahari itu terbenam. 不然的话，我们永远不能够得到上帝的祝福。 Jika tidak demikian, kita selamanya tidak bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. 如果有人伤害了我们， Jika ada orang yang sudah melukai kita, 也许是昨天，也许是已经很久以前， mungkin kemarin atau mungkin juga sudah lama sekali, 我们还是一直不能够忘记， tapi kita masih tidak dapat melupakan. 我们还是一直的生气， Kita masih terus merasa marah, kesal, 并且有时候会使到我们发怒。 bahkan sampai sesekali kita ini merasa begitu marah. 当我们想到那个人的时候呢，我们很想对他报仇， Ketika kita teringat akan orang itu, kita begitu ingin membalas dendam. 我们一直对他不满。 Kita begitu tidak puas terhadap dia. 如果我们有这样的状况， Jika kita memiliki satu kondisi seperti itu, 我告诉你弟兄姐妹， saya beritahu Anda, 我们不会快乐的， kita akan jadi rusak. 我们不会快乐 Kita tidak bisa gembira， gembira. 我们没有平安。 Kita tidak mempunyai damai. 但是如果我们能够饶恕别人， Tapi jika kita bisa mengampuni orang lain, 饶恕就会使我们能够在怀恨中，我们得到释放， maka kemarahan kita itu kita bisa dilepaskan dari kemarahan. 我们能够得到自由。 Kita bisa mendapatkan kebebasan. 我们的心好像没有那个东西压在我们的这个胸前了。 Sepertinya dalam hati kita itu tidak ada lagi hal berat yang membebani hati kita. 不饶恕人， Orang yang tidak mengampuni, 对那个人也是也很痛苦 juga orang yang tidak mau mengampuni itu juga merasa sedih. 呀。就是说，如果我们不能够饶恕别人， Jika kita tidak bisa mengampuni, 我们很痛苦。 kita merasa susah. 那个人我们不能够饶恕的那个人，他也是很痛苦。 Orang yang kita tidak bisa ampuni itu juga merasa susah. 但是呢，最痛苦的是谁？还是我们。 Tetapi siapakah yang lebih susah? Sebenarnya ya kita sendiri juga. 有一些人，我们对他生气，我们不满，他都不知道。 Ada kadangkala ketika kita begitu marah tidak puas kepada seseorang, orang itu sebenarnya tidak tahu. 所以弟兄姐妹，当我们不能够饶恕对我们不好的人， Nah saudara-saudari sekalian, jika kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, 我们的心刚才说没有平安，不单单会失去平安， hati kita itu tidak saja kehilangan damai sejahtera, 但是吃东西也没有口味。 bahkan kita juga bisa kehilangan nafsu makan. 很好吃的东西摆在你的面前，你都感觉到不好吃。 Lauk yang sangat enak, lezat itu di hadapan kita pun kita rasanya tidak enak. 睡觉也是没有睡得很好， Bahkan sampai tidak bisa tidur. 后来呢会影响我们的身体健康， Kemudian akan mempengaruhi kesehatan kita secara umum. 就失去了心中的喜乐。 Nah kita akan kehilangan semua sukacita dalam hati. 以弗所书第4章26节再一次的提醒我们， Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sekali lagi mengingatkan kita. 他在这里说：生气却不要犯罪，不可含怒到日落。 Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 弟兄姐妹可以生气吗？ Saudara-saudara sekalian, bolehkah kita marah? 可以吗？ Bolehkah saudara? 让你自己回答了呀。 Silakan Anda menjawab sendiri. 在圣经里有人生气吗？ Apakah ada orang yang marah di dalam Alkitab? 主耶稣都生气哦。 Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun juga pernah marah. 但是你要看主耶稣生气的对象是谁？ Tetapi kita harus melihat kepada siapakah Tuhan Yesus itu marah. 他是对那些反背了上帝的殿的那些人做买卖。 Tuhan Yesus itu marah kepada orang yang mengotori rumah Tuhan itu dipakai untuk berjualan. 这对他们生气吗？
这的对他们生气 Apakah 吗？ layak untuk menjadi marah kepada mereka? 真的， Layak sekali. 神的家弄到这么的肮脏， Rumah Tuhan itu dibuat begitu kotornya. 我们应该有饶恕人的精神， Kita harus memiliki semangat untuk mengampuni orang. 我们也要能够分别事情跟人有它的原则。 Kita juga harus memiliki prinsip untuk memisahkan antara masalah dengan orang. 不然的话呢， Kemudian, 我们的生活啊就会充满痛苦， jika tidak demikian, maka hidup kita ini akan penuh dengan kesusahan. 因为那个不满的怒气一直来到我们的心中。 Karena kemarahan yang tidak terlampiaskan itu akan terus memenuhi hati kita. 所以弟兄姐妹， Karena itu saudara-saudari sekalian, 当我们能够学习到主耶稣对我们说的话， ketika kita bisa mempelajari apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. 亲爱的弟兄姐妹，在我们的家庭中， Saudara-saudara sekalian, dalam keluarga kita, 如果我们也不能够饶恕我们自己的骨肉亲生， jika kita juga tidak bisa mengampuni orang sedarah sedaging dengan kita, 在我们的家庭里面也不可能有甜蜜的家庭， juga tidak akan ada keluarga yang manis, 也没有幸福的家庭。 tidak ada keluarga yang bahagia. 也就是说，要有饶恕，在我们家庭里面的成员有好的关系。 Jadi harus ada pengampunan juga dalam keluarga ini supaya kita memiliki relasi yang baik. 你不要以为啊，亲生骨肉没有想到要报复的心啊。 Jangan mengira saudara tidak ada rasa dendam di antara sesama saudara kandung. 如果在基督徒的家庭没有饶恕的态度呢， Jika di dalam keluarga Kristen juga tidak ada sikap saling 我 mengampuni, 们一定会失去见证。 kita pasti akan kehilangan surga. 一个心中充满埋怨恨恶、不肯饶恕的人啊， Hatinya itu yang dipenuhi dengan kemarahan, ketidakpuasan, ketidakbersediaan untuk mengampuni orang. 你知道吗？他的祷告啊，天父也没有不听，他也不听。 Bahwa Allah Bapa pun tidak mau mendengar doa orang itu. 所以刚才我说的，主耶稣教导我们，如果你在祷告的时候，你在跟上帝聚会的时候， Karena itu tadi saya katakan bahwa ketika kita datang kepada Allah berdoa mempersembahkan, 但是我们还有对别人埋怨， tetapi kita masih ada keluhan, gerutuan, omelan kepada orang. 为什么主耶稣叫我们放下那个东西，我们来到跟弟兄面前跟他和好，然后我们才把我们的礼物献上？ Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meninggalkan dulu persembahan itu, lalu berdamai dengan orang tersebut, baru kita kembali datang ke mempersembahkan. 这就是叫做祷告不蒙神垂听。 Ini artinya bahwa pada saat seperti itu, doa pun Tuhan tidak mau mendengarnya. 亲爱的弟兄姐妹，这就是神的话。 Saudara-saudara sekalian, inilah perkataan Tuhan. 可以发现，当我们不肯饶恕别人， Mungkin terjadi ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, 不肯与弟兄和好的时候， pada saat kita tidak bersedia berdamai dengan orang lain, 我们的敬拜、我们的赞美、 ibadah dan pujian kita, 我们的祷告、我们的侍奉、 doa dan pelayanan kita, 我们的奉献， sembahan kita, 没有办法被上帝来接纳。 tidak akan berkenan diterima oleh Tuhan. 凡是不肯饶恕别人的人， Sebaliknya orang yang tidak bisa mengampuni, 他不但会失去平安健康， ia tidak saja kehilangan damai sejahtera dan kesehatan, 他也会失去上帝的同在跟上帝的赐福。 ia juga akan kehilangan penyertaan dan berkat dari Tuhan. 所以，上帝的话不断的来教导我们，叫我们不可含怒到日落。 Karena itu firman Tuhan terus-menerus mengingatkan kita supaya jangan kita marah hingga matahari terbenam. 所以我们应当要学习尽快的把别人对我们的亏欠来除掉。 Karena itu kita harus belajar untuk segera melepaskan kesalahan orang lain kepada kita. 有可能的话呢，就是在一日之间就跟人家恢复和好。 Jika mungkin dalam satu hari itu selesaikanlah berdamailah dengan orang itu. 让我们有遵行上帝的话的决心。
心。 Sehingga kita mempunyai hati menjalankan kehendak Tuhan, firman Tuhan. 我们乐意饶恕凡得罪我们的人， Kita bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. 使我们活得更快乐， Sehingga hidup kita juga lebih sukacita. 我们的灵性会更成熟。 Emosi kita juga lebih matang. 我不知道现在有没有这样的人。 Saya tidak tahu apakah ada orang seperti itu saat ini. 如果在我们当中听今天的道的人， Jika ada orang yang sedang mendengarkan berita ini sekarang, 如果你还有对别人不能够饶恕你， jika engkau masih memiliki seseorang yang kepadanya engkau tidak bisa mengampuni, 快点来到神的面前。 bersegeralah datang ke hadapan Tuhan. 第三，我们要看，我们要恳求上帝帮助的祷告。 Poin yang ketiga, kita harus berdoa untuk mencari pertolongan Tuhan. 如果我们想要甘心乐意来饶恕别人， Jika kita ingin dengan rela hati bisa mengampuni orang lain, 我们不单单要有追求上帝的话语， kita tidak saja harus memohon firman Tuhan. 我们也要寻求上帝帮助的祷告。 Kita harus dengan tulus mencari pertolongan Tuhan melalui doa. 我们要下定决心， Kita harus merendahkan hati datang ke. 我们要倚靠上帝来饶恕别人， Kita harus bersandar kepada pertolongan Tuhan untuk mengampuni. 不是用我们自己的力量， Bukan menggunakan kekuatan kita sendiri. 用我们自己的老我啊，真的做不到。 Jika kita mengandalkan manusia lama kita tidak akan sanggup. 因为饶恕是一件不容易的事， Karena pengampunan itu bukan satu perkara yang mudah. 很容易读起来，但是很难做出来。 Sangat mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilakukan. 但是我们要恳求上帝帮助我们， Kita harus mohon pertolongan Tuhan 通过祷告。 melalui doa. 所以，亲爱的弟兄姐妹，饶恕是一种权利， Karena itu saudara-saudara sekalian, mengampuni itu adalah satu kuasa. 我们有权利不让愤怒、妒忌、恨在我们的心中做主。 Kita mempunyai kuasa supaya iri hati, kemarahan, dendam itu tidak terus tinggal di dalam kita. 我们有权利可以求主来处境我们心中一切的误会、怒气、怨恨。 Kita mempunyai kuasa untuk mohon Tuhan mengenyahkan semua kebencian, keiri hatian, marah di dalam hati kita. 不要让它来控制我们的情绪，不要让它来控制我们的整个人。 Jangan biarkan hal-hal itu mengontrol hidup kita, mengontrol keseluruhan diri kita. 亲爱的弟兄姐妹，有身教诗歌在它的后面，青少诗歌第30首。 Saudara, ada satu puji-pujian di dalam buku pujian PPK nomor 30 bagian yang di belakang untuk remaja itu. 如果你们家里有这个身教诗歌，你就可以看。 Jika di rumah Anda memiliki buku puji-pujian Kristen ini, silakan Anda lihat. 但是在这里，我只有举第3节的。 Nah, di sini saya cantumkan ayatnya yang ketiga, baitnya yang ketiga. 他说：“当你心里充满愤怒，是否已经祷告？ Dikatakan jika dalam hatimu ada rasa marah yang berkecamuk, sudahkah engkau berdoa? 是否已经求主施洪恩，使你能够以主的爱来饶恕别人，跟别人和好？” Sudahkah engkau memohon anugerahnya supaya dengan kasih Tuhan itu mengampuni, memaafkan, dan berdamai dengan orang itu? 副歌这样说： Bagian refnya berkata demikian. 祷告使疲倦者安息， Doa itu dapat memberi perhentian, 使黑夜变为清早。 mengubah kegelapan menjadi terang. 所以，当我们的生活愁苦，又很孤独，又很寂寞，不要忘记祷告。 Karena itu saudara, jika dalam kehidupan kita ini ada banyak kesulitan, kesusahan, janganlah lupa untuk berdoa. 但是很可惜的是呢， Tetapi hal yang sangat disayangkan adalah 人在发怒的时候呢，常常忘记祷告。 justru pada saat seseorang ini marah, ia lupa berdoa. 你知道吗？人在发怒的时候，最常做的是什么？ Tahukah saudara apa yang paling sering dilakukan oleh seseorang ketika ia marah? 他做决定， Ia membuat satu keputusan, 他不是做祷告。 bukan berdoa. 当我们在愤怒的时候，我们应该要来到神面前， Pada saat kita marah, kita harusnya datang ke hadapan Tuhan. 我们就能够得到上帝
给我们的判断是还是不是，我们有这样的智慧， Barulah kita bisa memperoleh hikmat untuk memutuskan apakah hal ini benar atau tidak benar. 让我们能够来饶恕别人，能够用爱心来饶恕别人， Barulah kita bisa dengan kasih mengampuni orang lain. 来纠正我们的错误。 Memperbaiki kesalahan kita. 有一篇很美丽的祷告词， Ada sebuah doa yang sangat indah. 他的祷告词就是求主使我能够饶恕人。 Doa ini mengatakan, Tuhan tolonglah supaya saya bisa mengampuni orang lain. 他的祷告词的内容这样说： Isi dari doa itu adalah seperti ini. 主啊，我做不到， Tuhan, saya tidak bisa. 你知道，主，我做不到， Engkau tahu Tuhan bahwa aku tidak bisa. 因为他们刚刚得罪我， Karena orang itu baru saja membuat kesalahan kepada saya. 他们曾经亏欠了我， Ia sudah pernah merugikan saya. 他们不断的来伤害我， Ia tidak putus-putusnya melukai saya, 来攻击我。 menghantam saya. 主啊，要我饶恕他们。 Ya Tuhan, tolonglah untuk saya mengampuni dia. 主要我饶恕他们，我做不到。 Tuhan ingin saya mengampuni dia, tapi saya tidak sanggup. 主啊，因为他们一点可爱都不可爱， Karena orang-orang itu sedikit pun tidak layak untuk dikasih. 他们一点友善都没有啊。 Mereka tidak punya sedikit pun kebaikan. 他们总是找我的麻烦， Ia selalu merepotkan saya. 他们总是跟我过不去。 Ia selalu tidak bisa sejalan dengan saya. 主啊，这样的人要我饶恕他们，我实在做不到。 Tuhan, jika Engkau ingin saya mengampuni orang seperti ini, saya sungguh-sungguh tidak sanggup. 主，我忘记了， Tuhan, saya lupa. 我也曾经这样的来对待你。 Saya juga pernah seperti itu memperlakukan Engkau. 多少次的我背弃了你， Berapa kali saya sudah menolak Engkau? 多少次的我已经远离了你， Berapa kali saya sudah meninggalkan Engkau? 多少次的我已经否认了你， Entah sudah berapa banyak kali saya menyangkal Engkau. 多少次的我已经不走在你的正路上， Entah sudah berapa banyak kali saya tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan. 但是你仍然爱我。 Tetapi Engkau tetap mengasihi saya. 你既然心中流血，为我流血， Bahkan Engkau mencurahkan darahmu untuk saya. 就是证明你仍然爱我。 Inilah bukti bahwa Engkau sungguh mengasihi saya. 主啊，求你教导我怎么样来饶恕， Ya Tuhan, ajarlah saya bagaimana saya bisa mengampuni. 就好像你饶恕了我一样。 Sama seperti Engkau yang sudah mengampuni saya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian yang terkasih, 如果我们肯有这样来祷告， jika kita bersedia berdoa seperti itu, 上帝必然使我们从我们心中的愤恨被捆绑中，我们能够得到释放。 Tuhan pasti bisa akan membebaskan kita dari belenggu rasa dosa yang menekan itu. 因为使到我们不能够饶恕的呢，就是那个魔鬼， Karena yang membuat kita tidak sanggup untuk mengampuni itu adalah iblis. 就是那个老我紧紧在我里面的 Manusia lama kita lah yang tetap ada di dalam diri kita itu. 魔鬼，是最喜欢在教会、在家庭中来做分化的工作。 Iblis itu senang sekali untuk membuat perpecahan di dalam keluarga, di dalam gereja kita. 他也喜欢制造仇恨， Ia juga senang sekali menciptakan dendam, kebencian. 他使家庭，他使教会失去了和睦。 Ia membuat gereja dan keluarga kehilangan damai sejahtera dan keharmonisan. 我们应当能胜过那个打倒我们的那个魔鬼。 Kita harus berusaha melawan serangan dari iblis itu. 我们不是要打倒那个人， Kita bukannya harus menyerang orang itu. 但是我们要打倒的是那个在那个人后面的那个死魔鬼， Yang harus kita serang itu adalah iblis yang ada di belakang orang itu. 那个老我。 Manusia lamanya itu. 所以我们需要上帝。 Karena itu kita memerlukan Allah. 主啊，求你给我们有这种能分辨的智慧， Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang bisa membedakan prinsip 使我 itu. 们能够看清楚这一点。
supaya kami bisa melihat dengan jelas masalah itu. 当我们看清楚了，我们就能够来饶恕、来原谅那已经得罪过我们的人。 Nah, dan setelah kami melihat poin itu, kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 如果我们真的不能够饶恕人， Jika kita sungguh-sungguh tidak dapat mengampuni orang lain, 那么我们就要重复了，重复在背诵主导文教导我们的祷告， kita harus kembali kepada doa Bapa kami. 特别是今天第8届的 Terutama bagian yang ke-8 yang kita belajar pada hari ini. 赦免我， Ampunilah saya. 赦免亏欠了我的人， Ampunilah orang yang bersalah kepada saya. 我也要赦免别人。 Saya juga mau mengampuni orang lain. 我们能够的话呢，我们能够把已经得罪我们人的名字放在我们的祷告当中。 Jika bisa, kita boleh mengucapkan nama orang yang berbuat salah kepada kita itu di dalam doa kita. 我们就照着他们的名字一个一个的把它念出来， Kita sebutkan nama-nama itu satu persatu. 然后我们说：“主啊，免我的债， Kemudian kita akan berdoa, Tuhan ampunilah kesalahan. 如同主免了我的债， Sama seperti Tuhan sudah mengampuni 我 kesalahan. 也愿意来饶恕别人，也免掉别人的债。” Saya juga bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah ini kepada saya. 当我们能够用这样的方法来祷告， Jika kita bisa menggunakan cara ini berdoa, 直到我们明白上帝的话， hingga kita mengerti firman Tuhan itu. 直到我们愿意来饶恕得罪我们的人， Hingga kita bersedia untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. 让我们也应该这样说， Sehingga kita bisa berkata seperti ini. 因为上帝的帮助 Karena pertolongan Tuhan, 不是我， bukan karena diri. 我现在能够饶恕得罪我的人。 Sekarang saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. 当有人得罪我们的时候， Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, 让我们学习。 biarlah kita belajar. 第一， Yang pertama, 有秉持是与人分开的原则， bisa menegakkan prinsip untuk membedakan antara masalah dengan manusia. 我们也要去了解对方。 Kita juga harus memiliki cara untuk memahaminya. 我们第二看一下， Poin yang kedua adalah 我们也要有遵行上帝话语的决心， kita harus memiliki tekad untuk menjalankan firman Tuhan. 不可以喊怒到日落。 Jangan marah hingga matahari terbenam. 记住哈，生气不可以很久。 Jangan marah terlalu lama. 第三， Poin yang ketiga, 也更应该记得要寻求上帝的帮助， kita harus selalu ingat untuk mencari pertolongan dari Tuhan. 多多的祷告， Banyaklah berdoa. 要求神赐给我们饶恕人的智慧和能力。 Mohon kiranya Tuhan memberikan kita hikmat dan kemampuan untuk mengampuni orang. 如果我们能够，我们肯来赦免凡已经亏欠了我们的人， Jika kita mau dan mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, 我相信我们的家庭必然成为好的见证， saya percaya keluarga kita akan menjadi satu kesaksian yang baik. 我们的人际关系也会变成更好。 Relasi kita antara sesama ini juga akan menjadi lebih baik. 我们能够跟我们的肢体们在教会或者在我们日常的地方，我们能够跟他们有很和谐的关系。 Kita akan memiliki hubungan yang sangat harmonis antara sesama anggota tubuh dalam gereja maupun di dalam tempat kita bekerja. 我们的灵，我们的心灵必然会活得更快乐。 Hati kita juga akan lebih sukacita. 我们的事业啊，我们的工作啊，也必能够更成功。 Pekerjaan kita juga pasti akan makin berhasil. 如果这样呢，就连累到我们的服侍， Jika dengan demikian juga pasti akan mempengaruhi pelayanan kita. 我们的服侍也能够讨主的喜悦， Pelayanan kita pun akan berkenan bagi Tuhan. 我们的生命呢更加得到神的祝福。 Hidup kita pasti akan mendapat lebih banyak berkat dari 如果你不相信， jika engkau tidak percaya. 你就把今天的信息把它活出来。 Hidupkanlah berita yang engkau dengar pada hari ini. 刚才有3件的事情， Barusan kita sebutkan ada 3 hal. 你就把它活出来。 Lakukanlah itu, hidupkanlah itu. 我们要做结束，用主导文来背诵主导文。 Kita akan mengakhiri sesi ini dengan menghafal doa Bapa kami. 在家里有的用印尼文的，你就自己
也是可以啊。但是我们今天在这里，我们用中文的来一同，跟我们来一同来背诵这个主祷文，慢慢不要很快呀。1、2背。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。Amin。上帝祝福大家。 Tuhan memberkati kita sekalian. 弟兄姐妹，我们现在要回应神的话语，我们一起来唱一首歌，活出爱，让我们的爱可以改变这个世界，让世界可以更有爱，更有温暖，活出爱。份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。 有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。 我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。哈利路亚，阿们。我们要向这个世界活出我们的爱。弟兄姐妹，今天上午的聚会到此为止，我们下个星期四见。上帝祝福你们，拜拜，再见。